Hello dear students, how are you? Hope you are doing well, stay at home and stay safe. In the last class you have learnt about the hybridization concept, isn't it? In hybridization concept you are very familiar with two formula to calculate the hybridations, to find out the hybridations of the molecule. Clear? That is, one is what? Hybridation is equal to half into V plus N minus C plus A, that is valence electrons, number of monovalent and charge of cation and charge of anion. Next, second one is what? Hybridation is equal to number of sigma bonds or number of bonds plus number of lone pair of electrons. This kind of formula, this formula is used when they give the, or they ask what is the geometry or what is the hybridation of this molecule. If they give molecule, then you have to use this formula, otherwise you can use the formula, that is H is equal to half into V plus N minus C plus A formula. Dear students, so some drawbacks is there for VBT theory. As you know that in this class we are going to discuss about the molecular orbital theory. It is already the board mele. So why this theory came to exist? Why this theory is was proposed by some scientist? Yake. So because dear students, in VBT theory doesn't explain about the stability of the molecule. It doesn't explain about the stability of molecule, and it doesn't explain about the orbitals of molecules. Orbitals of molecules, and it doesn't explain about the bond order of molecule. Bond order of molecules, and it doesn't explain about the magnetic property of molecules. Doesn't explain about the magnetic property of molecules, whether the molecules attract towards the magnetic field or not. Bond order in molecule, how many bond order is there? Bond order nothing but presence of covalent bond between bonding two atoms or more than two atoms. And orbitals of molecules, as you know that atomic orbitals, they said that what? Overlapping of the atomic orbitals to form a covalent bond, that is using of the valence atomic orbitals. So if atom contains atomic orbitals, nothing but molecules also contains what? Molecular orbitals. This kind of the information doesn't explain by VBT theory. And next one is the stability of molecule. How the molecule gets stable. So these things doesn't explain by VBT theory. To overcome that VBT theories, their drawback, a new theory was proposed, that is molecular orbital theory. This theory was proposed by great scientists, that is Hunds and Mulliken in 1930-33. Yeah. So now look at here, the stability of molecule, orbitals of molecules, bond order of molecules, and magnetic property of molecules. Before going to this concept, now look at here, atomic orbitals. VBT theory said that overlapping of the atomic orbitals produce molecules. Clear? Now it is what considered one atomic orbitals and another atomic orbitals. These two overlap each other and form a what? Molecule. Consider this is two electrons, it consider one electrons, and this is another electrons, because opposite direction irbeku bartide. Clear? So but what molecular orbital says, if this is what 1s atomic orbital, clear, and this is 1s atomic orbital of one hydrogen and another hydrogen, now it becomes what? H2. So 1s atomic orbital ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ molecule agi convert agide, but there is no informations about the molecular orbitals. This is what AO, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? AOs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ AO ಅಂತ, atomic orbitals. This is also atomic orbitals. It is an atom contains its atomic orbital, but now it is a molecule ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ molecule ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? molecular orbitals ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ molecular orbitals ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ? VBT ಥಿಯರಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆ VBT ಥಿಯರಿನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. VBTನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಬಟ್ MOTಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈ ಥರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸೈ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಿ ಎಸ್ ಐ. ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ, ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ನ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಐ ಮೀನ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೈ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡು ವೇವ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಈ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಿಂದ ತಗೋತಾರೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ. ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹುಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮುಲ್ಲಿಕನ್. ಮುಲ್ಲಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು 1932, 33 ಈ ಆಸ್ಪಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಥಿಯರಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಲೆನಾರ್ಡ್ ಜೋನ್ಸ್, ಎಲ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕಲ್ಸನ್. ಸೊ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೂ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಎಮೋಟಿ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಹುಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಲಿಕನ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಹೆಸರಾಕಿ ಅವುಗಳ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ? ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇದರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so combination of two atomic orbitals, now it is one atomic orbitals and this is another atomic orbitals. Clear? There are two atomic orbitals. It produce one molecules. This is what VBT. But in MOT, combination of two atomic orbitals, that is AO and this is AO, it produce two molecular orbitals. Idén produce ಮಾಡುತ್ತೆ two molecular orbitals. One molecular orbital and two molecular orbital. ಈ ಥರ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಅಪ್ಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಲೋವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಅಪ್ಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ VBTನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಎರಡು ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಒನ್ molecules, but there is no the name of the molecular orbital. But in molecular orbital theory, combination of two atomic orbitals produces two molecular orbitals. So in that, lower atomic molecular orbitals is called as bonding molecular orbitals and upper molecular orbitals is called as what? Anti-bonding molecular orbitals. This type of anti-bonding molecular orbitals are always represented by a star mark. Clear? So ನಿಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ VBTನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು MOTನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. In that one is BMO and second one is ABMO. BMO nothing but bond molecular orbitals and ABMO nothing but anti-bond molecular orbitals. Now look at your silent features. First point, a molecular orbital is formed by linear combination of atomic orbitals. It represents what? Linear combinations of atomic orbitals. It represents the area or space where the probability of finding electron is maximum.
It means what? In molecular orbitals, the electrons is situated at the nuclei of the molecule. Now this is what molecular orbitals. Here electrons situated at the nuclei of the molecule anta ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. This is the first point. Clear? It means what? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, when two atomic orbitals combines together, these atomic orbitals should be what? Should be same or similar energy. ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ? ಸಿಮೆಟ್ರಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶೇಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರೋಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Next, second point, when two atomic orbitals combine, linearly, they form lower energy molecular orbital, that is bonding molecular orbital. Higher energy orbital, the molecular orbital is called as anti-bonding molecular orbitals. Already I mentioned you that ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು BMO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, bonding molecular orbitals. These bonding molecular orbitals are less energy, these have less energy and more stability or higher stability. Stability is more here, okay? High stability antanu adu. Antibonding molecular orbitals idra opposite. What is that? Less energy ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಲೆಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬ ಅಹಂಕಾರಿಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಬಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗೋನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗೋ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ವೆನ್ two atomic orbitals combines linearly, they form lower energy molecular orbitals. It is called bonding molecular orbitals. And upper energy level is called as what? Anti-bonding molecular orbitals. Clear? This is the second point. Next, third one is silent features. Molecular orbitals are polycentric while atomic orbitals are what? Monocentric. Correct alva? So molecular orbitals are polycentric. The name itself, molecule is nothing but it is more than one atom, more than one nucleus. Clear? So more than one nucleus ne navu enanta karitivi? Nuclei anta karitivi, plural form alli. So molecular orbitals are polycentric such that the electrons move under the influence of all the nuclei. Nucleus gala influence alli electrons galu move agta hogtirutte. The shape of a molecular orbital depends on the shapes of the combining orbitals. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ಶೇಪು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಶೇಪ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ದೆನ್ ದ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ ಏನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಶೇಪ್ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ molecular orbitals is equal to number of combining atomic orbitals. Combining atomic orbitals. Combining atomic orbitals. It means what? If two atomic orbitals combines together to form two molecular orbitals. If 4, then it is 4. Then if it is 6, it is 6. So number of atomic orbitals is always equal to number of molecular orbitals. Our number of molecular orbitals is always equal to the number of combining atomic orbitals.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ are present around the nuclei of a molecule at various energy levels. Each molecular orbital can gain 2 electrons of opposite spin. As you know that ಒಂದು atomic orbitals ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೀನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್. Molecular orbitals are present around the nuclei of a molecule at various energy levels. In atomic orbitals also, VBT ಇವರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಟಮ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಔಟರ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಅರೌಂಡಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಸುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ psi. That is wave functions concept al ಹೇಳು. Next one is electrons are arranged in the molecular orbitals according to Aufbau principle. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ Aufbau principle ಅಂದರೆ ಏನಂತ? Hund's rule and Pauli's exclusion principles. So electronsಗಳು lower energy to higher energy fill ಆಗಬೇಕು and no two electrons have same quantum number. Next third one is what? ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಫಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೇರ್ ಅಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ n+l ರೂಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ n+l ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. n+l ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ n+l. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಜೈಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ, ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವನ್ನ n+l ರೂಲನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. Now here there is no atomic orbitals, so n+l rule ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ MOT. ಸೊ MOTಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ MOT ಆ್ಯಂಡ್ AOT? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ VBTಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೀಗ. ಸೊ ಎರಡು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ second one is atomic orbitals. What are the difference between molecular orbitals and atomic orbitals? 2 marks ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬೇಸ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. Now look at here. First one is atomic orbitals, second one is molecular orbitals. What is the first difference? Atomic orbitals are monocentric. As you know that atomic orbitals are monocentric, nothing but there is only one nucleus ಇರುತ್ತೆ atomic orbitals. ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್ ಪಾಲಿಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಪಾಲಿಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 2 or 3 ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಶೇಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್, ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್, SPD. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ನೇಚರೇ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ represented as SPD and F orbitals, while molecular orbitals are represented as sigma, sigma star, pi and pi star. As you know that, already told you that star represents what? It is anti-bonding molecular orbitals. Clear? ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ BMO, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ? ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, BMOಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ABMO. ABMO ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, atomic orbitals are more stable than ABMO. more stable than ABMO nothing but energy ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now come to here, fourth point,
These are less or more stable than atomic orbitals because it contains two atomic orbitals, I mean molecular orbitals, that is BMO and ABMO. BMO is more stable than atomic orbitals and ABMO is less stable than atomic orbitals. That's why these are less or more stable than atomic orbitals ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೀಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಈಗ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಇವು ಹೇಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, LCMO, ಲೀನಿಯರ್. ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ. ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ದ ಟೂ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ ಟೂ ವೇಸ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎರಡು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಥರ ವೇವ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ. ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ wave function, atomic orbitals anta ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Consider it as atomic orbitals in the form of what? Xi1, clear? Plus second one is, this is also what? Another wave. So consider it is what? Xi2, function 2 ಅಂದರೆ atomic orbital ಎರಡನೇದು ಅಂತ. One atomic orbitals, another atomic orbitals. These two combines together, additions ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೋಬ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Ψ1 plus Ψ2. Ψ1 plus Ψ2. Combinations of two atomic orbitals, it forms what? Molecular orbitals. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ನಡೀಬೋದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೇಗೆ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ವಾಟ್? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನಾ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕಾನಿಕ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಟೂ ವೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಡಿಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಡಿಷನ್ ಆದರೆ ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳೇ ಇತ್ತು, ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ವೇವ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ನ ಕೂಡ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ವೇವ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಪೋರ್ಷನಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ವೇವ್ ಹೀಗೆ ಕೂಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೋ ವೇವ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ವೇವ್ಗಳು ಬಂದು ಕೂಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ವೇವ್ಗಳು ಕೂಡ್ದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೇಚರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ they considered atomic orbitals as wave function, interference of two wave function, that is xi1 and xi2. Interference of two wave function leads to formations of the constructive interference, nothing but addition. Symmetric form idre additions product barutte, nothing but constructive. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಈ ಥರ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಸೇಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ವಾಟ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಾ ಹೇಳಿ? ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಇಫ್ xi a ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಒನ್ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಇನ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲನ್ನು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ xi. ಕ್ಲಿಯರ್? Next, and xi b, nothing but second atomic orbitals in the form of wave function, that is xi b, are the wave functions of the two atomic orbitals. Correct? So, ಈ xi a ಮತ್ತು xi b ಅನ್ನೋದು ಎರಡು atomic orbitals ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. Now, that is what xi a plus xi b is equal to xi a b. Correct? It can be what, xi a b is equal to xi a plus ಏನು ಬರಿಬೋದು, xi b. Correct? Additions process, symmetric, additive character. Clear? Next, where xi ab is the wave function of the molecular orbitals formed by the symmetric combinations of the atomic orbitals. Now look at here, this is what? This is molecular orbitals. Molecular orbital. This is molecular orbital of wave functions, that is what xi a xi b ಅನ್ನೋದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಎ ಈಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಬಿ ಈಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಎ ಬಿ. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, xi a b ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. xi ಅಂದ್ರೇನು, ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ orbital, which is formed by the symmetric combinations of the atomic orbitals, that is wave function A and wave function B. Nothing but A ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಈ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋವಂಥದ್ದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ xi a b, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. xi a ಈಸ್ ಆಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ, ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ xi a ಅಂತಂದರೆ ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, xi b ಅಂದರೆ ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬಿ, ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾವು ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ದ ಅಬೋವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ನಾವು ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. xi a then plus xi b, correct? Just to square it,
Okay, then psi square AB, correct? ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, psi AB, ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? psi A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2AB. Clear? So now look at here, the formula psi square AB is equal to psi square A plus psi square B plus 2 psi A, sorry, AB alva, miss aitu, psi A and B. Clear? This is the formula. It means what? Psi square AB, nothing but it is the combinations of these psi A and psi B. So now look at your dear students, the probability of finding electrons between the nuclei is greater than the probability finding electrons away from the nuclei. It means what? Clear agi observe madkoli. Psi square nothing but what? It means what? Probability of finding electrons. Probability of finding electrons. Finding electrons is maximum. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ psi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ, ಈ ಥರ ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಟಮ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಈ ಏರಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ psi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ವಾಟ್? Its significance is probability of finding electrons is maximum, where the maximum electrons is present in a atom. So an atom ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 50% ಆಗಿರ್ಬೋದು, 60% ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ 1s ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್? 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ psi ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ psi ಸ್ಕ್ವೇರ್ AB is equal to psi ಸ್ಕ್ವೇರ್, psi A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ psi B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 psi A psi B. The probability of finding electrons between the nuclei is greater than the probability of finding electrons away from the nuclei. It means what? ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಚ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಚ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್? ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ of combining atomic orbitals. Such a molecular orbital has lower energy than the energy of combining atomic orbitals. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಾಗ psi ಸ್ಕ್ವೇರ್ AB ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ psi ಸ್ಕ್ವೇರ್ AB ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ, but maximum stability. What is that? Maximum stability ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ.
ಸೊ psi ಸ್ಕೋರ್ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ದೆನ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರು? ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ, ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದೀರಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಗು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಚೇಷ್ಟೆ ಆಡ್ತಿರೋ ಅದೇ, ನೀವೇನಂತೀರೋ ಅದೇ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ 2 members ಆರ್ 3 members ಆರ್ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾರಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ನಿಮ್ಮ 4-5 ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ತಲೆಹರಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹಾರಾಡುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮುಗೀತಿ ಟಾಪಿಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಬಂತಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಸಚ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. When it is in molecular orbital, when molecular orbitals is present, then molecular orbitals has minimum energy compared than atomic orbitals, because atomic orbitals has maximum energy, minimum stability. Molecular orbitals has minimum energy and maximum stability. Clear? So probability of finding electrons at nucleus is what, maximum electrons gal irutte. Next, hence it favors bond formation, and this orbital is called as a bonding molecular orbital. ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಕೂತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್, that is what symmetric, additive ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ interference ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Overlapping of the two atomic orbitals in the form of wave function to form bonding molecular orbitals. Now second one is what, asymmetric combination. So asymmetric combinations ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್. ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಕಂಬೈನ್ ಆಗದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now during asymmetric combinations of atomic orbitals, the wave functions are subtracted. ನಾನು ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Wave function considered it is xi a. Clear? Next, subtraction, wave function b. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, during asymmetric combinations of atomic orbitals, the wave functions are subtracted. Now considered it is plus and this is minus. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಿರೋದು. ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೈ ಸ್ಟಾರ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೈ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೈ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಸೈ ಬಿ. ಸೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಸೈ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ. Psi A minus psi B. Now look at here, where psi AB is the wave functions of the molecular orbital which is formed by asymmetric combinations of atomic orbitals. These two are the atomic orbitals, that is wave function A and wave function B, which is this psi AB, nothing but wave functions of AB is formed by the asymmetric overlapping of the wave function of A and wave function of B. Now just squaring the above equations, square the above equations. So it is like what, now look at here, psi square AB
psi square ab. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a minus b whole square formula. So that equals, that is what? Psi a minus psi b. Psi a minus psi b whole square. ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? psi square a plus psi square b minus 2 psi a psi b. Clear? So psi square a plus psi square b minus 2 psi a psi b. So ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ probability of finding electrons between the nuclei is less. So probability of finding of electrons between the nucleus ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. Atomic orbital single ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Look at here, that expressions indicates the probability of finding electrons between the nuclei is less than the probability of finding electrons away from the nuclei. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇಂದ ದೂರ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Now look at here, such a molecular orbital has higher energy than the energy of the combining atomic orbitals. Obviously bonding molecular orbitals alli energy kammi irutte, maximum stability irutte. But anti-bonding nalli energy ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, stability ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ compared to atomic orbitals. Now hence it does not favor the bond formation, and this orbital is called anti-bonding molecular orbitals. Bonding molecular orbitals ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಿಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಹತ್ತಿರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಐ ಮೀನ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಏನಿದೆ, ಸಾರಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮನೇಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ, ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಾಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಫೀಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬಾಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬಾಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬಾಂಡ್ ದೂರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು BMO and ABMO. BMO ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ABMOನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ABMO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು BMO ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್? ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೇ ಥರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, and that is formed by asymmetric combinations of the atomic orbitals. It has more electron density between the nuclei. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Here less electron density, has less energy than combining atomic orbitals. Here has higher energy than energy of combining atomic orbitals. Favor the bond formation, does not favor the bond formation. It is formed when the lobes of the combining atomic orbitals have the same sign. Here opposite sign ಇರೋದು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಲೋಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್, ಸಾರಿ, ನಾವು ಇಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 1 box and 2 box. Now it becomes what?
combination of what? Two bonds. Clear? It contains what? Electrons. So it has one electron, it has one electron. Clear? So this is what? Combinations of two atomic orbitals to form molecular orbitals. ಒಂದು molecular orbitals ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು BMO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೇವರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಫೇವರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಬೋತ್ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್? ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇದೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್. ನಾವು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆದಾಗ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ನೋಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ನೋಡ್ಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಟೂ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ಝೀರೋ ನೋಟ್ಸ್. ಝೀರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಟೂ ನೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ನೋಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಒನ್ ನೋಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಒನ್ ನೋಡ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನೋಡ್. ಒನ್ ನೋಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ನೋಡ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಝೀರೋ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಐ ಮೀನ್ H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದೆ, ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದೆ? In antibonding molecular orbitals, there is one node. Bonding molecular orbitals, zero node. Nothing but zero, nothing but where the electrons is always finding the maximum probability of finding maximum electrons, which is located at the between the nuclei of the molecular orbitals. Here there is no locations, nothing but what electrons. It is not situated in the middle of the nuclei. Correct? It is what away from the nuclei. That's why ee portions alli navenanta karitivi maximum ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈನಲ್ಲಿ ಝೀರೋ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಒನ್ ನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನೋಡಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೋಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಾದರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೀಗಿದೆ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ. ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ n-l-1 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೋಡ್, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೆನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so these are about what? So these are about what? How the molecular orbitals is formed by the linear combinations. And there are two types. One is constructive and second one is destructive, ಅಥವಾ additive and subtractive ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ಆದಮೇಲೆ how these atomic molecular orbitals is formed. Nothing but if two atomic orbitals combines together to form two molecular orbitals. Correct? One is bonding molecular orbitals, second one is anti-bonding molecular orbitals. Then these combinations of these atomic orbitals combinations, they leads to the form two type of the bond, that is sigma bond and pi bond. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.